आहूजा विद्यालय CTM अमदावाद विडियो लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों आपणे धोरण 12 नी अंदर प्रकरण नंबर 4 प्राजनिक स्वास्थ्य विषे जोवानुं छे। तो मित्रों प्राजनिक स्वास्थ्यनो अर्थ शुं थाय छे अथवा तो प्राजनिक स्वास्थ्य एटले शुं? तो WHO ना संदर्भे प्राजनिक स्वास्थ्य एटले प्रजननना बधा पासा सहित संपूर्ण सुखाकारी एटले के शारीरिक, भावात्मक अने वर्तनात्मक अने सामाजिक रीते स्वास्थ्य। शारीरिक अने क्रियात्मक रीते सामान्य प्रजनन अंगो धरावता लोकोयुक्त समाजना तमाम लिंग संबंधित पासाओ वच्चे सामान्य लागणीसभर तेमज वर्तणूकलक्षी पारस्परिक क्रियाओने प्राजनिक स्वास्थ्य कहेवामां आवे छे। प्राजनिक स्वास्थ्य एटले के लिंग संबंधित पासाओ लेवा पड़े आपणे એટલા માટે શબ્દ વાપર્યો છે લિંગ સંબંધિત। તો મિત્રો આપણે પ્રાજનિક સ્વાસ્થ્યનો અર્થ જોયો। હવે આપણો પ્રશ્ન છે અગત્યનો કે પ્રાજનિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને વ્યૂહાત્મક આયોજન અથવા પ્રાજનિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું નિવારણ વર્ણવો। તો મિત્રો આપણે બંને સાથે લઈશું। प्राजनिक स्वास्थ्य समस्या और व्यूहात्मक आयोजन बंने साथे साथे लईशुं। हूँ आ रीते ज तमने समजावीश। दाखला तरीके प्राजनिक स्वास्थ्य समस्या बतावीश, सामे एनुं व्यूहात्मक आयोजन बतावीश। तो आ रीते ज समजावीश मित्रों। तो आवा बधा ज मुद्दा आपणे आ रीते बंने साथे ज लईशुं। परीक्षानी अंदर पूछाय छे के प्राजनिक स्वास्थ्य समस्या और व्यूहात्मक आयोजन विषे समझाओ अथवा प्राजनिक स्वास्थ्य समस्याओनुं निवारण वर्णवो। तो आपणे एक बाजू प्राजनिक स्वास्थ्य समस्या लईशुं अने सामे एनुं व्यूहात्मक आयोजन बतावीशुं। बंने साथे साथे लईए, एक एक मुद्दा एना समजता जईए। तो तमे जुओ आपणो पहेलो ज मुद्दो छे कि बाळकोमां प्रजनन संबंधित प्राजनिक स्वास्थ्यनी वात करीए छीए। प्राजनिक स्वास्थ्यनी एक समस्या है आपणी पासे कि बाळकोमां प्रजनन संबंधित खोटा ख्यालो अने खोटी मान्यताओ प्रवर्तती होय छे। तो एनी सामे व्यूहात्मक आयोजन शुं होवुं जोईए? जो आवा प्रजनन संबंधित खोटा ख्यालो उत्पन्न थता होय ने खोटी मान्यताओ उत्पन्न थती होय तो एनुं व्यूहात्मक आयोजन शुं होवुं जोईए? तो आपणे एनी व्यूहात्मक आयोजन जोईए। तो शाळाओमां जातीय शिक्षण दाखल करी जातीयता अंगे साची माहिती पूरी पाडवी जोईए। एवी ज रीते बीजी एक प्राजनिक स्वास्थ्य समस्या है। समाजना लोकोमां प्रजनन संबंधित विविध बाबतों अने प्राजनिक स्वास्थ्य परत्वे ज्ञान प्रवर्ते छे। तो एना माटे शुं व्यूहात्मक आयोजन होवुं जोईए? तो मित्रों एना माटे प्राजनिक अने बाळ स्वास्थ्य संभाळ कार्यक्रम द्वारा प्रजनन संबंधित विविध बाबतों प्रत्ये जागृति लाववी अने जरूरी सवलतो पूरी पाडवी। समाचार पत्रों अने श्राव्य दृश्य माध्यमोनी मददथी सरकारी अने बिन सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राजनिक स्वास्थ्य ने
લગતી જાગૃતિ પેદા કરવા વિવિધ પગલાં લેવા જોઈએ. તો આ આપણી બીજા નંબરની પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા હતી અને એનું આ વ્યૂહાત્મક આયોજન હતું. હજુ ત્રીજી સમસ્યા છે. તરુણાવસ્થાની ઉંમરમાં પ્રજનન અંગો, તરુણાવસ્થા સંબંધિત ફેરફારો, જાતીય ટેવો, એઇડ્સ સહિતના જાતીય સંક્રમિત રોગો વિશે અજ્ઞાન પ્રવર્તે છે. તો શું કરવું જોઈએ? આ એક સમસ્યા છે આપણા માટે. તો એના માટે કયું વ્યૂહાત્મક આયોજન હોવું જોઈએ? તો એના માટે થઈને શાળા કક્ષાએ જાતીય શિક્ષણ ઉપરાંત માતા પિતા, અન્ય નજીકના સંબંધીઓ, શિક્ષકો વગેરે દ્વારા યોગ્ય માહિતી પૂરી પાડવી જોઈએ. તો આપણી ત્રીજા નંબરની આ સમસ્યા અને વ્યૂહાત્મક આયોજન હતું. હજુ આપણા પાસે ચોથા નંબરનું છે. લગ્ન વય જૂથ અને દંપતીઓમાં જન્મદર નિયંત્રણના વિકલ્પો અંગે સમાજમાં અજ્ઞાનતા પ્રવર્તે છે. તો એની સામે વ્યૂહાત્મક આયોજન શું હોવું જોઈએ? તો કુટુંબ નિયોજનની ડૉક્ટરી પદ્ધતિઓ દ્વારા જન્મ નિયંત્રણ તેમજ અનૈચ્છિક ગર્ભને ગર્ભપાત દ્વારા દૂર કરવા અંગેની જાગૃતિ ફેલાવવી જોઈએ. એના આગળની આપણી બીજી સમસ્યા છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીના આરોગ્ય, બાળક જન્મ બાદ માતા અને બાળકના સ્વાસ્થ્ય, સ્તનપાન પ્રત્યે દુર્લક્ષ સેવાય છે. આ પણ એક સમસ્યા છે. તો એની સામે શું આયોજન કરવું જોઈએ? તો આ અંગે યોગ્ય દાક્તરી મદદ અને સંભાળ, બાળકોમાં રોગપ્રતિકારક રસી અને માતામાં સ્તનપાનના મહત્વ અંગેની સમજ પૂરી પાડવી જોઈએ. આગળ બીજી સમસ્યા જોઈએ આપણે. અનિયંત્રિત વસ્તી વૃદ્ધિ તેમજ જાતીય શોષણ, જાતિ સંબંધિત ગુનાઓ. આજે આપણે જોઈએ છે આજકાલ બહુ જ આવા ગુનાઓનું, જાતિ સંબંધિત ગુનાઓનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. જેવા સામાજિક દૂષણોનો વ્યાપ વધારે જોવા મળે છે. તો એની સામે એવું વ્યૂહાત્મક આયોજન શું કરવું જોઈએ? તો કુટુંબ નિયોજન પદ્ધતિઓ દ્વારા વસ્તી નિયંત્રણ, સામાજિક દૂષણો અટકાવવા અંગેની જાગૃતિ તેમજ તેની સામે યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ. આગળ આપણે બીજી સમસ્યા જોઈએ. તો જાતીય સંક્રમિત રોગો, સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સ ડિસીઝ STDs નું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. તો એની સામેના વ્યૂહાત્મક પગલાં કયા છે? તો તેના અટકાવ માટે લગ્ન જીવનની વફાદારી, અજાણ્યા સાથી સાથે જાતીય સંબંધનો નિષેધ, જાતીય સંબંધમાં નિરોધનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેમજ જાતીય રોગોમાં દાક્તરી સારવારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છેલ્લી છે. પ્રજનન સંબંધિત સમસ્યાઓ, ગર્ભધારણ, ગર્ભપાત, પ્રસૂતિ, ઋતુસ્રાવ સમસ્યા, અફળદ્રુપતા કે જે આપણે ડિટેલમાં જોવાનું છે આ ચેપ્ટરમાં, વગેરેમાં શરમ સંકોચ જોવા મળે છે. તો એની વ્યૂહાત્મક આયોજનની અંદર આપણે જોઈશું કે પ્રજનન સંબંધિત સમસ્યાઓ દાક્તરી સલાહ અને સારવારની જરૂરિયાત રહે છે. આ બધી જે પ્રજનન સંબંધિત સમસ્યાઓ છે એમાં આપણે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ અને તેની સારવારની જરૂરિયાત હોય છે. તો મિત્રો, આપણે આ બધી પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓ જોઈ, સામે એના વ્યૂહાત્મક આયોજનો જોયા છે.
તો આ જ પ્રશ્ન આપણને એવી રીતે પણ પૂછી શકાય ને, પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું નિવારણ. તો આપણે એક બાજુ પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ જોઈ, સામે એનું શું જોયું? નિવારણ. નિવારણ એ જ વ્યૂહાત્મક આયોજન. તો આવો પ્રશ્ન આપણને 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે. તો આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ, પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા સામે એનું વ્યૂહાત્મક આયોજન, અથવા તો સળંગ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. તે સિવાય આપણો આગળનો પ્રશ્ન છે, સમાજમાં પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના મહત્વના સંદર્ભમાં તમે શું વિચારો છો? તો સમાજમાં પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના મહત્વના સંદર્ભમાં આપણે શું વિચારી રહ્યા છીએ એની આપણે વાત કરવાની છે. તો આપણે જોઈએ તો પ્રજનન સંબંધિત પાસાઓ વિશે સમાજમાં જાગૃતિ પેદા કરી પ્રાથમિક સ્વસ્થ સમાજ તૈયાર કરવાની સુવિધાઓ ઊભી કરવી જોઈએ. પ્રજનન સંબંધિત પાસાઓ વિશે સમાજમાં જાગૃતિ પેદા કરી પ્રાથમિક સ્વસ્થ સમાજ તૈયાર કરવાની સુવિધાઓ ઊભી કરવી જોઈએ. બીજું, બાળકો અને તરુણોમાં જાતીય શિક્ષણનો પ્રચાર કરી જાતીય સંબંધિત ખોટી માન્યતાઓ તેમજ ધારણાઓથી મુક્ત કરવો જોઈએ. ઘણી બધી ખોટી માન્યતાઓ હોય છે અને ધારણાઓ હોય છે, એ દૂર કરવા માટે જાતીય શિક્ષણનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તરુણાવસ્થાથી પ્રજનન અંગો અને તેના સંબંધિત ફેરફારો સુરક્ષિત અને આરોગ્યપ્રદ જાતીય વ્યવહારની માહિતી મેળવે છે. તરુણાવસ્થાથી પ્રજનન અંગો અને તેના સંબંધિત ફેરફારો. તરુણાવસ્થાની અંદર પ્રજનન અંગોનો જે વિકાસ થાય છે અને પ્રજનન અંગો સંબંધિત જે ફેરફારો થાય છે તે સુરક્ષિત અને આરોગ્યપ્રદ જાતીય વ્યવહારની માહિતી મેળવી શકાય છે. જાતીય સંક્રમિત રોગોના ફેલાવ, અટકાવ, નિદાન અને સારવાર અંગેની જાણકારી મેળવે છે. તે સિવાય આપણે જોઈએ તો લગ્ન વય જૂથની વ્યક્તિઓને જન્મ નિયંત્રણના વિકલ્પો, ગર્ભવતી સ્ત્રીની સંભાળ, પ્રસૂતિ બાદ માતા અને બાળકની સંભાળ, સ્તનપાનનું મહત્ત્વ, છોકરા અને છોકરીને સમાન તકો અંગે શિક્ષિત કરવાથી જાગૃત સ્વસ્થ પરિવારનું નિર્માણ થાય છે. એ સિવાય આપણે આગળ જોઈએ તો અનિયંત્રિત વસ્તી વૃદ્ધિથી સર્જાતી સમસ્યાઓ અંગે જાગૃતિ ફેલાય છે. ગર્ભધારણ, પ્રસૂતિ, ગર્ભપાત, ગર્ભનિરોધક, STIs, ઋતુસ્રાવ સંબંધિત સમસ્યાઓ, અફળદ્રુપતા, એ પણ આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોવાનું છે. વગેરે સંદર્ભે દાક્તરી ઇલાજ પ્રાપ્ત થાય છે. માદા ભ્રૂણ હત્યાના અટકાવ, જનીનિક અનિયમિતતા ધરાવતા ભ્રૂણનો ગર્ભપાત દ્વારા નિકાલ વગેરે ધ્યેયની પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો આપણે આ પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના મહત્વના સંદર્ભમાં આપણે આવું વિચાર્યું છે. તો એના
પછીનો આગળનો પ્રશ્ન પણ એવી રીતે પૂછી શકાય છે કે વર્તમાન સમયમાં ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂરી હોય તેવા પ્રાજનિક સ્વાસ્થ્યના પાસાઓ શું છે? આપણે આની અંદર જ ચર્ચા કરી છે. વર્તમાન સમયમાં ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય તેવા પ્રાજનિક સ્વાસ્થ્યના પાસાઓ કયા છે? તો આપણે જોયું જ અહીંયા જ આની અંદર જ જોયું છે આપણે. તો એમાં કયા છે? તો એક છે, તમે જુઓ, જાતીય સંક્રમિત રોગોના વર્તમાન સમયમાં ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય, અત્યારે હાલ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય તેવા પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના પાસાઓ કયા? તો તમે જુઓ, એક આ છે, જાતીય સંક્રમિત રોગોના ફેલાવ, અટકાવ, નિદાન અને સારવાર અંગેની જાણકારી મેળવવી. ત્યારે આવા રોગોનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, જાતીય સંક્રમિત રોગો. તો અત્યારે વર્તમાન સમયમાં આપણે આ મુદ્દાને સમાવી લઈએ છીએ. એ સિવાય લગ્ન વય જૂથની વ્યક્તિઓને જન્મ નિયંત્રણના વિકલ્પો, ગર્ભવતી સ્ત્રીની સંભાળ, પ્રસૂતિ બાદ માતા અને બાળકોની સંભાળ, સ્તનપાનનું મહત્ત્વ, છોકરા અને છોકરીઓને સમાન તકો અંગે શિક્ષિત કરવાથી જાગૃત સ્વસ્થ પરિવારનું નિર્માણ થાય છે. આ પણ એક પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યની અંદર અગત્યનું પાસું છે. એ સિવાય આપણે જોઈએ તો ગર્ભધારણ, પ્રસૂતિ, STIs, ગર્ભપાત, ગર્ભ નિરોધક, ઋતુસ્રાવ સંબંધિત સમસ્યાઓ, અફળદ્રુપતા વગેરે સંદર્ભે ડાક્ટરી ઈલાજ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સિવાયનું ચોથું એક અગત્યનું પાસું છે કે માદા ભ્રૂણ હત્યાના અટકાવ, જનીનિક અનિયમિતતા ધરાવતા ભ્રૂણનો ગર્ભપાત દ્વારા નિકાલ વગેરે ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. જનીનિક અનિયમિતતા ધરાવતો ભ્રૂણ હોય તો તેનું ગર્ભપાત કરવામાં આવે છે. તો આ ચાર જે પાસાઓ છે એ વર્તમાન સમયમાં ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, આ ચાર બાબતો ઉપર. તો આપણો આ પ્રશ્ન પણ આવી રીતે પૂછાય છે કે વર્તમાન સમયમાં ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય તેવા પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના પાસાઓ જણાવો. આને અનુલક્ષીને આપણને એક બીજો પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે. શું શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ જરૂરી છે? શા માટે? તો હા, શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ જરૂરી છે. શા માટે? કારણ કે શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ દાખલ કરવાથી તરુણ વયની વ્યક્તિઓને પ્રજનનાંગો, તરુણાવસ્થા અને સંબંધિત ફેરફારો, સુરક્ષિત અને આરોગ્યપ્રદ જાતીય વ્યવહાર, જાતીય સંક્રમિત રોગો STDs અંગેની સાચી માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. ફરી એકવાર, શું શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ જરૂરી છે? તો કે હા. તો શા માટે? કારણ કે શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ દાખલ કરવાથી તરુણ વયની વ્યક્તિઓને પ્રજનન અંગો, તરુણાવસ્થા અને તેને સંબંધિત ફેરફારો, તરુણાવસ્થામાં જે ફેરફારો થાય છે એની જાણકારી મળે છે. સુરક્ષિત અને આરોગ્યપ્રદ જાતીય વ્યવહાર, જાતીય સંક્રમિત રોગો અંગેની સાચી માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે જાતીય શિક્ષણથી. આ જ્ઞાન તેમને જાતીય સંબંધિત ગેરમાન્યતાઓથી બચાવે છે અને ભવિષ્યના પ્રાથમિક સ્વસ્થ જીવન અને સમાજ માટે તૈયાર કરે છે. માટે જાતીય શિક્ષણ જરૂરી છે.
એ સિવાય આપણો બીજો પણ પ્રશ્ન છે કે કઈ બાબતો સમાજના પ્રાજનિક સ્વાસ્થ્યના સુધારાનું નિદર્શન કરે છે? અગત્યનો પ્રશ્ન છે. તો જાતીય સંબંધિત બાબતોની વધુ સારી જાગૃતિ, ડાક્ટરી સહાયથી થતી પ્રસૂતિની સંખ્યામાં વધારો, પ્રસૂતિ બાદ સારી દેખરેખ દ્વારા માતા અને બાળકના મૃત્યુદરમાં ઘટાડો, નાનો પરિવાર ધરાવતા યુગલમાં વધારો. એક આ બાબત જરૂરી છે, સુધારાનું નિદર્શન કરે છે. બીજું છે જાતીય સંક્રમિત રોગોના ઝડપી નિદાન અને યોગ્ય સારવાર, જાતીય સંબંધિત બધી જ સમસ્યાઓમાં ડાક્ટરી સવલતોમાં વધારો વગેરે. તો આ બે બાબતો અહીંયા છે. તો મિત્રો, આપણને એવું પૂછાય કઈ બાબતો સમાજના પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના સુધારાનું નિદર્શન કરે છે? તો જાતીય સંબંધિત બાબતોની વધુ સારી જાગૃતિ લાવવી, ડાક્ટરી સહાયથી થતી પ્રસૂતિની સંખ્યામાં વધારો કરવો, પ્રસૂતિ બાદ સારી દેખરેખ દ્વારા માતા અને બાળકના મૃત્યુદરમાં ઘટાડો, નાનો પરિવાર ધરાવતા યુગલોમાં વધારો કરવો. બીજું, જાતીય સંક્રમિત રોગોના ઝડપી નિદાન અને યોગ્ય સારવાર, જાતીય સંબંધિત બધી જ સમસ્યાઓમાં ડાક્ટરી સવલતોમાં વધારો વગેરે બાબતો સમાજના પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના સુધારાનું નિદર્શન કરે છે. આને જ અનુલક્ષીને આ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે, શું તમે સંમત છો આપણા દેશમાં છેલ્લા 50 વર્ષોમાં પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થયો છે? જો હા હોય તો કેટલાક સુધારા થયેલ ક્ષેત્રો જણાવો. તો હા, થયો છે. તો આપણે એવા ક્ષેત્રો જણાવવા પડે. એવા ક્ષેત્રોની આપણે વાત કરીએ તો આપણે આગળ જોયા એ જ જાતીય સંબંધિત બાબતોની વધુ સારી જાગૃતિ, ડાક્ટરી સહાયથી થતી પ્રસૂતિની સંખ્યામાં વધારો, પ્રસૂતિ બાદ સારી દેખરેખ દ્વારા માતા અને બાળકના મૃત્યુદરમાં ઘટાડો, નાનો પરિવાર ધરાવતા યુગલમાં વધારો, જાતીય સંક્રમિત રોગોના ઝડપી નિદાન અને યોગ્ય સારવાર, જાતીય સંબંધિત બધી જ સમસ્યાઓમાં ડાક્ટરી સવલતોનો વધારો. તો આ સુધારો થયો છે. એ સિવાય પણ લખીએ આપણે કે આ ઉપરાંત બાળકોનું રસીકરણ, કુટુંબ નિયોજન, ગર્ભ અવરોધકોના ઉપયોગમાં વધારો. તો આ બધા એના ક્ષેત્રો છે. એના પછી આપણે પ્રશ્ન જોઈશું કે ભારતમાં વસ્તી વિસ્ફોટ, તેના કારણો અને તેની અસરો જણાવો. વસ્તી વિસ્ફોટ એટલે શું? તો વસ્તી વિસ્ફોટ એટલે ટૂંકા સમયગાળામાં થતા અમર્યાદિત વસ્તી વધારાને વસ્તી વિસ્ફોટ કહે છે. તો આપણે મિત્રો જોઈએ તો 2000ની સાલમાં દુનિયાની વસ્તી 6 બિલિયન એટલે કે 6000 મિલિયન અને 2011માં 7.2 બિલિયન એટલે કે 7200 મિલિયન થઈ. આવું જ સમાન વલણ ભારતમાં જોવા મળ્યું. આઝાદી સમયે આપણા દેશમાં આશરે 350 મિલિયન વસ્તી હતી. તે 2000માં 1 બિલિયનની નજીક અને મે 2011માં 1.2 મિલિયન એટલે કે 1200 મિલિયનને ઓળંગી ગઈ. આ વસ્તી વિસ્ફોટ છે. તો આ વસ્તી વિસ્ફોટ આપણે જે આ બતાવે બધો વસ્તી વિસ્ફોટ છે.
પ્રશ્ન છે આપણો, વસ્તી વિસ્ફોટ તો બતાવવાનો છે, પરંતુ તેના કારણો બતાવવાના છે. કારણો કયા છે? તો મૃત્યુદર, માતૃમૃત્યુદર, બાળ મૃત્યુદરમાં ઘટાડો, પ્રજનન વયની વ્યક્તિઓની સંખ્યામાં વધારો. આ વસ્તી વિસ્ફોટના શું છે? કારણો છે. તો વસ્તી વિસ્ફોટની અસરો શાની ઉપર પડે છે? તો ખોરાક પર, આશ્રય પર અને આપણા કપડાની અછત ઉપર સર્જાય છે. તો આપણે આ પ્રશ્ન પૂછાય છે, ભારતમાં વસ્તી વિસ્ફોટ 1 માર્ક્સ, તેના કારણો 1 માર્ક્સ અને તેની અસરો. તો ભારતમાં વસ્તી વિસ્ફોટ, તેના કારણો અને તેની અસરો જણાવો. તો આટલું લખવાનું છે મિત્રો. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્નો પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યની અંદર આટલા પ્રશ્નો જોયા. એક પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને વ્યૂહાત્મક આયોજન. બીજું આપણે જોયું સમાજમાં પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના મહત્ત્વના સંદર્ભમાં તમે શું વિચારો છો, તો આપણે એ જોયું. અને વર્તમાન સમયમાં ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂરી હોય તેવા પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના પાસાઓ જોયા. શાળાઓમાં જાતીય શિક્ષણ શા માટે જરૂરી છે તે પ્રશ્ન સમજ્યા આપણે. કઈ બાબતો સમાજના પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યના સુધારાનું નિદર્શન કરે છે, તો એ બાબતો જોઈ. તે સિવાય આપણો એવો પણ પ્રશ્ન હતો, શું તમે સંમત છો આપણા દેશમાં છેલ્લા 50 વર્ષમાં પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થયો છે? તો કે હા. તો સુધારો થયેલા ક્ષેત્રો કયા છે? તો એ ક્ષેત્રો જણાવ્યા આપણે. અને ત્યાર પછી આપણે છેલ્લે જોયું કે ભારતમાં વસ્તી વિસ્ફોટ, તેના કારણો અને તેની અસરો. તો આટલું મિત્રો આપણે આજના લેક્ચરમાં જોઈએ છીએ. આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે આદર્શ ગર્ભનિરોધકના લક્ષણો, ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓનું વર્ગીકરણ અને તેના મહત્ત્વ વિશે જોઈશું.